ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर एही गभीर आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आमे आजी अतिबड़ी जगन्नाथ दासଙ୍କ कालजयी कृति ओडिया भागवतर द्वादश स्कंध द्वादश अध्यायर एमती देखिले द्वितीय भाग को अनुशीलन करिवा। हाँ आज्ञा एई अंशटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। परीक्षितଙ୍କ जन्म आ तांको भविष्यत विषय से जो अद्भुत कथा सब अछि ठीक कहिले और एहर गभीरता को पूरापूरी बुझिबा पई श्रोतावानଙ୍କୁ अनुरोध शेष पर्यंत आम सह रुहंतो। निश्चय आउ जदि एमिति आलोचना नियमित शुणिबाकु चाहंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिवा कथा भी भाबी पारंती। चलंतु डेरी न करे आरंभ करिवा एही अमृतमय आलोचना। गत भागरे आमे शुणिथिले केमिति भगवान श्रीकृष्ण निजे जाई गर्भ भितरे से शिशु को बंचेले अश्वत्थामार से ब्रह्मास्त्ररु तापरे कौन हेला कवि केमिति लिखिछंती। काव्यक पाठ निर्मलात्मा भगवान धर्मपालक जनार्दन तक्षणे गर्भरक्षा करी अंतर होइले मुरारी बालक देखेता नयने गोविंद गले अंतर्धाने। देखंतु केते सुंदर भावरे कुहा जाईछि निर्मलात्मा भगवान धर्मपालक जनार्दन माने एठी केवल गोटे वंशर शेष प्रदीप को बंचाइबा कथा नुहे। हाँ एहा तो सीधा सड़क धर्मर रक्षा। भगवान तत्क्षणात माने विलंब न करी से ब्रह्मास्त्रर तेज को शांत करी शिशु को बंचाइले। आउ सबुठु आश्चर्य कथा हेला से पिलाटा गर्भ भितरे थाई भी निज आखिरे देखिला जे गोविंद अंतर्धान हे गले। ए तो बड़ा अलौकिक कथा। निश्चित भावरे जन्म आगुरु भगवान को दर्शन एटा ही देखौछि जे से किछि साधारण शिशु नथिले तांकर गोटे बड़ भूमिका थिला आगुकु। हाँ भगवान को एक कृपा तांको पूरा जीवन पाई गोटे मूलदुआ पकई देला बोधाय। एकदम आउ तापरे भगवान रक्षा कला परे से शुभ मुहूर्त आसिला। हाँ कवि लेखुचंती काव्यिका पाठ तक्षणे सर्वशुभ बेळे ग्रह सकल अनुकूले बालक होइला बाहर गुणे पांडव वंशधर अति सुंदर विराजिला पुणिकी पांटु प्रकाशिला। एठी देखंतु सर्वशुभ बेळे ग्रह सकल अनुकूले एगुड़ाक ज्योतिष दृष्टिरू बहुत महत्वपूर्ण। एमिति समयरे जन्म हेले से व्यक्ति बहुत भाग्यवान आउ महान हुअंती बोली विश्वास। माने खाली मनीष नुहंती पूरा प्रकृति भी जेमिति से शिशुर आसीबाकू अपेक्षा करिथिला ना कौन। हाँ सैया तो आउ तार तेज भी एते थिला देखिले लागुथिला जेमिति पांडु राजा निजे फेरी आसीचंती। भाबंतु थरे भगवान बंचेइले शुभ मुहूर्तरे जन्म हेला आउ देखिबाकू भी पूर्वपुरुषंक परि तेजस्वी। ए तो बहुत शक्तिशाली आरंभ। हाँ आउ पांडव वंश पाई एकदम गोटे नुआ आशार किरण। युद्ध परे सबुकिछि शेष हेला परि लागुथिला हेले ए पिलाटीर जन्म गोटे नुआ आरंभर संकेत देला। दोष धर्मसुत संगति घिनी पुरोहित आनंदे मिली महाजने स्वास्तिक मंगल बचने शुभई शंखनाद भेरी शुभेणे जातकर्म करी सुवर्णमही धेनुतुल्ये अनेक ग्रामदान देले अश्वकुंजर निज अन्न सुमृति मते देले दान सुत माघात आदि लोके जे आसी मिलिले जाचके धर्मनंदन सुखचित्ते दक्षिणा देले प्रजातीर्थे। एठी आमे देखुचे युधिष्ठिरंकर से धार्मिकता आउ राजार कर्तव्य परायणता। प्रथमे से जातकर्म संस्कार कले जन्म परे पिलार एइटा होछि प्रथम वैदिक संस्कार बुझिले। हाँ शुद्धिकरण आउ मंगल पाई। एक्जाक्टली पुरोहित मान्यगण्य लोको समस्ते थिले मंगल वाद्य वेद मंत्र पाठ सबु विधि अनुसार हेला। आउ तापरे दान कि विराट दान सुना जमी गाई गा घोड़ा हाथी एपरिकी निजे खाउथिबा भल खाद्य भी दान कले। हाँ आउ सबु स्मृति माने शास्त्र अनुसारे। आउ गोटे कथा देखंदु सुत माघद आउ जेतेक जाचक आसिले समस्तंकु संतुष्ट कले प्रजातीर्थे दक्षिणा देले माने प्रजांकु तीर्थ भଳି मानी सम्मान देले। बा एथिरु तांकर खाली खुशी नुहे प्रजांक प्रति केते सम्मान आउ राजधर्म प्रति केते निष्ठा थिला सेटा जणा पडुछि। ठीक कथा। तेबे ए सबु मंगल काम परे समस्ते तो निश्चय जानिबाकू चाहिथिबे ए पिलार भविष्यत कोन। ब्राह्मण माने जेतेबेले जातक देखिले कोन कहिले आउ ना कोन देले। काव्यिक पाठ संतोषे बसी विप्रगण विचारी जातक लक्षण ग्रह नक्षत्र चिंती चित्ते कहंती राजांक अग्रते ए अभिमन्युर कुमार
ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏ ତରିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବିଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନାଁଟା। ହଁ, ବିଷ୍ଣୁରାତ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ତାକୁ ଗର୍ଭରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତ ମାନେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁରାତ। ଓହୋ, କେତେ ସାର୍ଥକ ନା! ଯେମିତି ଏ ନାଁ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ପୁରା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ଷାରେ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେ କେବଳ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଧାର୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ। କାବ୍ୟିକ ପାଠ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଶ୍ରବଣେ ସୁଧାପ୍ରାୟ ମଣି, ହେ ବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭବାଣୀ, ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି, ଆଗମ ନିଗମେ ଯା ସାର, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଗୋଚର, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ, ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ, ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ, ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ବିବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମୃତ ପରି ମାନି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଆଗମ ନିଗମ ମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦର ସାର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ସତ। ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା କ'ଣ ସତରେ ତା ବାପା ଅଜାଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ସେ ରାଜାପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବ ତ? ବାଃ, କେବଳ ଯଶ ନୁହେଁ, ତାର ଶାସନ ସାଧୁ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁରାତଙ୍କୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆମ ଇତିହାସ ପୁରାଣର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ। ହଁ, ସେ ତୁଳନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ତୁଳନା ଦେଖିବା। କାବ୍ୟକ ପାଠ। ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଡ଼, କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ, ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ, ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ, ପ୍ରଜାପାଳନେ ଏ ନିୟତ, ଯେହେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନହିତ କର, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଣଧର, ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ, ଯେହେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ, ଶିବି ଯେସନେ ଦାତାବର, ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟେ ଏ କୁମର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଶାସନ ଆଉ ନୈତିକ ଗୁଣ। କହିଲେ ସେ ମନୁଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଜାପାଳକ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ହିତ କରିବେ ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବେ। କଥା ଦେଲେ କଥା ରଖିବେ। ଆଉ ଯଶ? ଯଶ ତ ରଘୁବଂଶୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ସବୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ଦାନରେ ଆଉ ଦୟାରେ ରାଜା ଶିବିଙ୍କ ପରି ହେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ରାଜଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ। ସତରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ନୈତିକ ଆଧାର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଭରତ ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞକାରୀ, ଅର୍ଜୁନ ସମ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜମୟ, ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ। ଏଠି ଆସିଲା କ୍ଷାତ୍ର ତେଜ ଆଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ରାଜା ଭରତଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଆଉ ଧନୁବିଦ୍ୟାରେ ନିଜ ପିତାମହ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ହେବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ଧନୁର୍ଧର। ବାଃ! ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତେଜ ହେବ ଅଗ୍ନି, ହୁତାଶ ପରି, ଆଉ ଗଭୀରତା ହେବ ସମୁଦ୍ର ପରି, ଯାହାର କଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀତିବାନ ବି, ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ବି। ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଚରିତ୍ର। ଆଗକୁ କାବ୍ୟକ ପାଠ। ବିକ୍ରମେ ଯେସନେ କେଶରୀ, ଆଶ୍ରୟେ ଯେହନେ ହିମଗିରି, ପୃଥିବୀ ସମ ଧୀର ଚେତା, ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହନେ ପିତାମାତା। ଏବେ ଆସିଲା ପରାକ୍ରମ, ସ୍ଥିରତା ଆଉ ସହନଶୀଳତା। ପରାକ୍ରମରେ ସିଂହ କେଶରୀ ପରି ହେବେ, ନିର୍ଭୀକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିମାଳୟ ପରି ଅଟଳ ଆଶ୍ରୟ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ? ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ସମାନ। ଆଉ ସହିବାରେ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପାମାଙ୍କ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ! ସିଂହ ପରି ଶକ୍ତି, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ନେହ। ଏହାପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ହଁ, ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସହ ତୁଳନା। କାବ୍ୟକ ପାଠ। ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବରଦାତା, ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର,
ଯେହନେ ସଂସାରେ ରମାବର ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟ ଧାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରେ ସେ ବିଧାତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି, ବରଦାନ ଦେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ରମାଭରଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ରୟ ହେବେ। ଏପରିକି କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ହେବେ। ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ। ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଦର୍ଶ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା ଅଛି। କାବ୍ୟିକ ପାଠ। ଉଦାରପଣେ ରନ୍ତି ଦେବ, ଯଜାତି ପ୍ରାୟେ ଧୀର ଭାବ, ବଳିର ପ୍ରାୟେ ଧୀରପଦ, ବୈଷ୍ଣବ ଯେହନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏଠି ଆସିଲେ ରାଜା ରନ୍ତିଦେବ। ତାଙ୍କ ପରି ଉଦାର ହେବେ। ସେ ତ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିରତାରେ ରାଜା ଯଜାତିଙ୍କ ପରି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଥା ରଖିବାରେ ଦାନବରାଜ ବଢ଼ିଙ୍କ ପରି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି। ଏକଦମ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ। ନା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଏଁ, ରାମଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମହାନ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ଏ ତ ଖାଲି ଜଣେ ରାଜାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଯୁଗପୁରୁଷର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଶା ଆଉ ସେତିକି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଧର୍ମ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ କାମ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କାବ୍ୟିକ ପାଠ। ସଂସ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ହବିର୍ଭାଗେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜାରେ କରାଇ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧ ସେବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରାଜର୍ଷିଙ୍କ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ ଅବନି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବି ଆୟତ୍ତେ। ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ସମ୍ରାଟମାନେ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ବୁଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପୂର୍ବର ମହାନ ରାଜର୍ଷିଙ୍କ ପରି ଚଳିବେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କଳିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ। ଏଠି କଳିମାନେ କଳିଯୁଗର ସେହି ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ! ସତରେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଖାଲି ମହାନତାରେ ଭରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଗବତ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋଡ଼ ବି ଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ବି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। କାବ୍ୟିକ ପାଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳ୍ପ ବୟସେ, ବ୍ରହ୍ମବଚନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ଏଇଠି ଆସିଲା ସେହି ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏତେ ଗୁଣ, ଏତି କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ। ଆଉ ସେହି ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପରି କାମ କରିବ। ହଁ, ଏହା ଶୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମହାନ ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସେସବୁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସେଇ ଅଭିଶାପ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ଥିଲା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଭାଗବତର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ୱ ବୁଝାପଡ଼େ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା କହି ଅଟକି ଗଲେନି, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ବି କହିଲେ। ଓହୋ, କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇ ଅଭିଶାପ ପରର କଥା। କାବ୍ୟିକ ପାଠ। ବ୍ରହ୍ମଣ ସାପେ ଭୟ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରିଭକ୍ତି ସନ୍ଥ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶୁକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଳିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ। ହେଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ହଁ, ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଡରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ମୋହରୁ ବାହାର କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ। ହଁ, ଗଙ୍ଗା ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହରିଭକ୍ତିରେ ମଜ୍ଜିଯିବେ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ମହର୍ଷି ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ 7 ଦିନ ଧରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିବେ, ମାନେ ପୁରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଓ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ସବୁ ଡର, ସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଯାଇ ସେ ଅତି ଶାନ୍ତିରେ
ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦରେ ଶରଣ ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ଗତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା। ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯେମିତି ବିଷ ହିଁ ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ମହିମା, ବୁଝିଲେ? ଏଇ କାହାଣୀ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ରଖିଲେ ଜୀବନର ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ପଛେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର ଡର ବି, ସେଇଟା ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିପାରେ। ହଁ, ଅଭିଶାପ ବି ବରଦାନ ହେଇପାରେ। ଏକଦମ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଛର ସେଇ ଅଲୌକିକ କଥା, ତାଙ୍କର ସେ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ଆଉ କାମ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଶାପ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ମୁକ୍ତି ଦେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ହଁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ଆମର କାମ କ'ଣ, ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ କଥାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ। ଠିକ୍, ବିପଦକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗରେ ବଦଳେଇ ଦେଇହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆସୁଛି। ଭାଗ୍ୟ, କର୍ମ, କୃପା, ଭକ୍ତି ଏସବୁର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଜଟିଳ, ହେଲେ କେତେ ଆଶା ଦେଲା ଭଳିଆ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଭାଗବତର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଆଉ ଜ୍ଞାନଭରା କଥା ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।